As I've been trying with you to explore different means of approaching Christ. Я пытался с вами делать исследования разных средств приближения к Христу. Since Christ is the way to the Father, Поскольку Христос это путь к Отцу, we need to know how to formulate our thinking and change our approach. Мы должны знать, как нам формировать свое мышление и свой подход, So that we understand who Christ is by who he said he was. чтобы понять, кто есть Христос, согласно тому, что Он сам об этом говорил. We don't need our own fantasies or our own developments or even cultural fantasies or developments. Мы не нуждаемся в своих собственных фантазиях и всяких предположениях, или даже в предположениях, фантазиях, основанных на культуре. We need a clean and a clear understanding of who Christ is. Нам нужно чистое и ясное понимание того, кто есть Христос, and what he has said about how we should come with him to the Father. И что Он сказал о том, как нам прийти к Отцу через Него. And one of the examples he gave of himself. И один из примеров о самом себе, который нам преподал, he said, I am the good shepherd. Он сказал: «Аз есть пастырь добрый». I have been of recent weeks I've been looking seriously into involvement with sheep. На протяжении нескольких недель я интересовался довольно часто овцеводством и как за ними ухаживать. And recently we made acquaintances with a neighbor who has sheep, takes care of sheep, shears the sheep, does all the things, makes wool, weaves. И познакомился с одной из наших соседок, которая имеет овец, ухаживает за ними, стрижет, делает из их шерсти материалы и так далее. And she says, I called her recently and I said, how are the sheep? И я недавно ей позвонил и спросил: ну как поживают овцы? She's stupid. Она сказала: они глупы. And it kind of, I thought, poor sheep. И мне показалось, как бедные овцы. Then I began to think, why did the Lord use the example that he was a shepherd and we were to be his sheep? Но потом я начал думать, почему же Господь использовал этот пример, что Он пастырь, а мы Его овцы? Is it because sheep are stupid and we're supposed to be stupid? Потому ли это, что овцы глупы, и мы тоже должны быть глупыми? And I began to read about sheep behavior. И я начал читать о поведении овец. And I began to read about shepherds. И начал читать и о пастырях. And when you have sheep living when they are not corralled, when they're not inside fencing. И когда овцы живут свободно, вне всяческих загонов, but they're free to graze on the countryside. И им предоставляется пастись, где они хотят, в сельской местности. They have a sense of herding. They have one leader and they follow that leader. У них есть стадное чувство, и есть у них вожак, и они за ним идут. It is within the nature of sheep to follow. В самой природе овец заложено то, чтобы следовать. Different sheep try to lead, and then they either are accepted or not accepted by the crowd. И разные овцы пытаются быть ведущими, лидерами, и их основная масса принимает или нет. Sheep are often trapped and caught by predators when they do not stay in the flock. И часто овцы попадаются или уловлены хищниками, когда они не остаются в своем стаде. And sheep often follow the wrong leader. И часто овцы следуют не за тем лидером, за которым нужно. One of the sheep will go running after something they think is good. Одна из овец будет бежать за тем, что ей кажется хорошим. Freedom going off by itself. И за свободой
быть самой по себе, find a new source of food or pleasure, and they go running to it. найти какой-то новый источник еды и удовольствия и за ним гнаться. And the flock goes and follows. И стадо тоже идет за ней и следует за ней. And oftentimes, at those cases, they eat the wrong thing and get sick, Часто в таких случаях они едят что-то не то и заболевают, or they get caught by wolves or something else. или их ловят волки или что-нибудь еще. And they also said about sheep that when sheep are being herded by the shepherd, И еще говорится об овцах, когда их пастырь, пастух сгоняет в стадо. the shepherd who has devoted their life to taking care of these sheep, but are not sheep, Пастырь, который посвятил свою жизнь заботе об этих овцах, но который сам не овца, they lead the sheep where they need to go. они ведут овец туда, куда надо. And the interesting thing they said is И интересно то, что that the shepherd can never lead the pace of taking the sheep пастырь никогда не может овец вести, faster than the slowest of the sheep. никогда не может вести их быстрее, чем самая медленная из овец. Otherwise, the sheep that are slow and weak will die on the way. В противном случае овцы, которые или медленные, или слабые, они по пути умрут. But at the same time, the shepherd must pay attention to those that are healthy and strong and want to move quickly. Но в то же время пастух должен следить за теми овцами, которые здоровые и сильные, и следить, чтобы они двигались быстро. And the shepherd does not stand in front of the sheep that are anxious to get going and stop them. И пастух не стоит перед теми овцами, которые с нетерпением хотят двигаться дальше и не загораживает им дорогу. But the shepherd takes those energetic sheep Но пастух берет этих энергичных овец, and he moves them back of the herd again to help move that herd forward. и он передвигает их в заднюю часть стада, чтобы помочь ему стаду двигаться вперед. He doesn't take the eager and enthusiastic sheep and move them on by themselves, but he reintegrates them over and over into the herd. Он не берет этих овец полных энтузиазма и энергии и отделяет их, чтобы они сами двигались. Он использует их, чтобы все стадо двигалось куда надо. And the Lord likens himself unto a shepherd. И Господь уподобляет себя пастырю, A shepherd that is willing to put his life down for his flock. пастыря, который готов свою жизнь положить за овец. A shepherd that goes after the one who goes astray. Пастырь, который изыскивает потерянную овцу. This is what the church is. И вот это и есть церковь. This is the model the Lord gives us to look at. Это модель, образец, которую нам дает Господь для рассмотрения. Every bishop, Каждый епископ, every priest, каждый священник, every abbot and abbess каждый игумен и игуменья has that same role to play. Имеет их роль одинаковая с тем. The monastery cannot ignore those who are weak, slow, and sick spiritually. Монастырь не может игнорировать тех, кто слаб, нездоров и медленен. The abbot can or the abbess cannot leave the energetic ones who want to do something and just take care of those who can't do anything. Игумен или игуменя не могут оставить, уделить все свое внимание тем, кто энергичен и полон энтузиазма, и не могут их оставить, и уделить все внимание тем, кто слабый, не может ничего делать. And at the same time, Одновременно с этим the abbot and abbess cannot leave the weak behind. Одновременно с этим игумен или игуменя не могут оставить слабых в одиночестве. So what has to be done is that those who are enthusiastic spiritually and strong И результат таков, что
те, кто обладают духовным энтузиазмом и сильны, need to be reintegrated into the group of that are not as strong. должны быть включены в группу, которая не имеет таких сильных и полных энтузиазмов. To not run ahead, but to integrate themselves and help their brothers to move forward. Чтобы они не бежали сами вперед, но чтобы они были включены в эту группу и помогали своим братьям двигаться вперед. One could argue Можно аргументировать, that if you're called by God and you're enthusiastic to be spiritually strong, если ты услышал зов Божий и у тебя есть энтузиазм и ты силен духовно, you should be able to move forward. ты должен двигаться вперед. And this is true. И это правда. But what we move forward with Но то, с чем мы двигаемся вперед, is not running ahead in great ascetical virtues, это не бег вперед с великими подвижническими добродетелями, but we move forward in love. но мы двигаемся вперед в любви. The greatest ascetical practice is love, Наиболее великая аскетическая практика – это любовь. because love has nothing to do with emotions. Потому что любовь ничего не имеет общего с Nothing. эмоциями, It has nothing to do with indulgence, self-gratification. не имеет ничего общего любовь с потаканием себе, угождением себе. Love is always offering yourself for the other. Любовь – это всегда отдание себя другому. And without love, И без любви we have nothing. мы не имеем ничего. Without love, Без любви we are nothing. мы ничто. So the church Так что церковь can never никогда не forget that может, our call is first and foremost to love in God. церковь не может забыть никогда того, что, во-первых, самое главное, наше призвание к тому, чтобы любить всех в Боге. Truth is always God, Истина – это всегда Бог, and God is always about love. и смысл Бога всегда в любви. And so we teach and we open to people the truth of the gospel, Так что мы учим и открываем людям истину Евангелия, but the only way the gospel can exist is through love. но единственный способ, как Евангелие может существовать, это через любовь. Love of God Любовь к Богу, and love of our brother. любовь к ближнему. And so the test of a parish, the test of a diocese, Так что испытание прихода, испытание епархии, the test of a monastery, испытание монастыря, the test of a family испытание семьи, as being faithful to the gospel, верна ли она Евангелию. the test of whether or not anyone is holy Испытание того, свят кто-либо или нет, is how much do they love. это то, насколько они любят. If they're great ascetics but they don't love, they're just egotistical, vain people. Если они великие подвижники, но они не любят, они просто эгоистичные, тщеславные люди. If they are building, constructing things and teaching and doing all kinds of things but they don't love, Если они строят, возводят здания или учат чему-либо, но при этом не любят, they're deluded egomaniacs. они заблудившиеся эгоисты, эгоманьяки. Because no one needs buildings. Потому что в зданиях никто не нуждается. No one needs someone living in a cave. В том, чтобы кто-либо жил в пещере, тоже никто не нуждается. No one needs fasting И в посте никто не нуждается, unless we love. если мы не любим. As the fathers, when they early disputes about whether or not they should fast during the great fast before Pascha, Ранние святые отцы в своих рассуждениях по поводу того, нужно или нет поститься в Великий пост перед Пасхой, when the fathers of the church determined that we needed fasting, когда святые отцы церкви определили, что мы нуждаемся в посте, it's because we were too attached to the world. это потому, что мы слишком привязаны к миру. But they said anyone who does not sin never needs to fast. Но они сказали, если кто-либо никогда не грешит, ему не нужно поститься. So the fathers knew that we were all sinful, Так что отцы знали, что мы все грешны. and therefore only in love
Так что только в любви can we fast. мы можем поститься. If we don't have love, fasting will make us more sinful. Если у нас нет любви, пост сделает нас еще более грешными. Love Любовь is the measure of all things. – это мера всего.